આજે આપણે યુનિટ 8 અવર ફેધર્ડ ફ્રેન્ડનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, જેમાં આપણે એક પાર્ટ જોઈ લીધો છે, જેમાં પક્ષીની વાત કરવામાં આવી છે કે પક્ષીઓ પણ આપણા મિત્રો છે અને કઈ રીતે આપણને મદદ કરી શકે છે અલગ અલગ રીતે, તે આપણે જોયું છે. તો ત્યાંથી આગળ જોઈએ પહેલાં આપણે આ રીડ કરી દઈશું એકવાર. It is a fresh and pleasant morning. Birds are chirping and the wind is cool and clear. Shubhangi with her family is having tea and breakfast in their garden. Devangi, Shubhangi's sister, Mitra's friend, has come to stay for couple of days. Devangi is a student of second year zoology in MS University. Vadodara. Shubhangi fascinated by the call of a bird. Excellent! What a beautiful sparrow it is! Devangi is promptly correct her. My dear, it is not a sparrow. It is a feather bird. See, its color is yellowish green, and it is smaller than a sparrow. Shubhangi, you are right. But the day before yesterday, when I was it, its color was blue. Yes, sir. Devangi says, "Look, Subbu, this one is a male and the rest was a female." Shubhangi says, "Why is it so? I have observed the female in almost all the species indulge in comparison with the male." Devangi, it seems that you have keen interest in birds. Shubhangi, oh yes, Didi. See, Mitra Didi is always busy with her projects. Will you please tell me more about birds? Devangi, it is my interest and not Mitra's. I will be happy to talk about birds. Mitra, will you please bring a book from my bag titled Birds of India by Salim Ali? Mitra, why not? Sure. Parents, kids, enjoy your discuss. We have to leave now. Devangi, listen, Shubhangi. There are jungle birds, water birds, and birds that live near human habitats. This tailor bird is a bird of ours. Surrounding its teeth, it nests with green leaves and fibers of trees. That's why it's called a tailor bird. Shubhangi, that's great. But why do the female and the male have different colors? We have some colors. Devangi, oh Chulbul, there are two major types of birds. Birds of prairie and small birds. Birds of prey hunt small birds for food. The female bird should be due to hide itself from hunters as it is supported to continue generation. Shubhangi, wonderful, that is design of nature. Mitra, Devangi, here is your book. It has very interesting information about birds. Devangi, birding is my passion. Mitra, look, Shubhangi. Here is a picture of a tailor bird's nest. Shubhangi, wow, it's cool. Devangi, let's talk about another interesting bird. Look, this is Indian grey hornbill. This bird is common in Indian subcontinent. It has grey feathers all over the body with light grey and dully black. જો હવે અહીંયાથી આપણે બાકી છે આપણે સમજીએ. શુભાંગી સેઝ યુ પ્રીતિ, વેર ડઝ ઇટ લીવ? શુભાંગી કહે છે દીદી અમને કહો કે આ પક્ષી રહે છે ક્યાં?
Devangi says its habitat is both in wild as well as urban areas. તો વાઇલ્ડ એટલે જંગલના વિસ્તારમાં રહે છે અથવા તો અર્બન એરિયાઝ એટલે શહેરી વિસ્તારમાં. સ્પેશિયલી લાર્જ ટ્રીઝ અને શહેરમાં પણ મોટા મોટા ઊંચા જે વૃક્ષો હોય ને એના ઉપર રહે છે આ પક્ષી. શુભંગી સેઝ ઇટ્સ બીક ઇઝ ક્વાઇટ સ્ટ્રેન્જ ઇઝન્ટ ઇટ. બીક એટલે કે બિલ, બિલ એટલે ચાંચ, અને આ પક્ષી છે ને એની ચાંચ થોડીક વિચિત્ર હોય છે. ઇઝન્ટ એટલે ક્વેશ્ચન ટેગ અથવા તો અનુપ્રશ્ન, શોર્ટ પ્રશ્ન હોય એ રીતે પૂછવામાં આવે છે. Devangi says yes dear, its beak or bill has an extra portion. એક્સ્ટ્રા એટલે વધારે અને પોર્શન એટલે ભાગ. બિલ ઓર બીક આ પ્રશ્ન ઘણીવાર પૂછાતો હોય છે. તો બીક એનો સિમિલર વર્ડ્સ છે બીક અને ગુજરાતીમાં થશે ચાંચ. આ શબ્દ પરીક્ષામાં યાદ રાખજો, બીક અથવા બિલ. પરીક્ષામાં તમને આ ફકરો પૂછે અને કહેવામાં આવે કે બીક માટે વપરાતો સિમિલર શબ્દ કયો છે, સિમિલર અથવા તો સિનોનિમસ, બે શબ્દનો અર્થ ગુજરાતી થશે સમાનાર્થી અથવા પર્યાય શબ્દ. તો તમને ખબર પડવી જોઈએ કે આમાંથી મારે આ શબ્દ શોધવાનો છે. યસ ડિયર, ઇટ્સ બીક ઓર બિલ હેઝ એન એક્સ્ટ્રા પોર્શન લાઈક ધ હોર્ન. હોર્ન એટલે શીંગડું, કે જે એ ભાગ કેવો હોય છે, શીંગડા જેવો હોય છે. એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હોર્નબિલ. હવે પક્ષીનું નામ જો કેવું મસ્ત સરસ છે, નામ પ્રમાણે ગુણ છે એનામાં. પક્ષીની જે ચાંચ છે ને, બિલ એટલે ચાંચ, એ ચાંચની આગળનો જે ભાગ છે એ કેવો છે, થોડોક એક્સ્ટ્રા છે અને કેના જેવો, હોર્ન જેવો દેખાય છે, માટે પક્ષીનું નામ પાડ્યું છે હોર્નબિલ. બંને શબ્દો ભેગા કરી નાખ્યા છે. એટલે જે પણ નામ હોય છે એની પાછળ કોઈ ને કોઈ ગુણ એનામાં હોય જ છે. ત્યાર પછી વન મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ ઇઝ ધેટ ઇટ નેસ્ટ ઇન હોલો ઓફ ટોલ ટ્રીઝ. તો હોલો શબ્દનું ગુજરાતી કોને ખબર છે? HOLLOW. હોલો એટલે શું? એટલે શું? હોલો એટલે બરાબર, સરસ શબ્દ. તો આપણે કોઈ પણ લાકડું હોય ને ઝાડનું, એની અંદર વચ્ચે જે ભાગ ખાલી ખાલી હોય ને, હોલો ભાગ, એને હોલો કહેવામાં આવે છે. અને જે વૃક્ષમાં આવો હોલો ભાગ હોય ને એ જગ્યાએ આ પક્ષી પોતાનો માળખ બનાવતું હોય છે. હોલો એટલે હોલો ભાગ. હવે જાણવા જેવી બહુ સરસ વસ્તુ છે. ધ ફિમેલ એન્ટર્સ ધ નેસ્ટ. માળો બની ગયો, તમે વિચારજો, માળાની અંદર ફિમેલ છે ને અંદર જતી રહેશે માળાની અંદર, અને મેલ છે માળાની બહાર છે. The nest hollow and seals it by the using mud pellets supplied by the male. બહારથી મેલ છે ને એને કેટલીક મડ એટલે કાદવ અથવા કાંકરી માટીની, અને પેલી નાની નાની કાંકરીઓ. તો બહારથી મેલ છે એ ફિમેલને માટીની કાંકરી આપશે અને ફિમેલ અંદરથી પેલો માળો છે ને એ કવર કરી નાખશે. Seals it by the using mud pellets supplied by the male. The male takes care of the female. અને મેલ છે પોતાની પત્નીનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે. એન્ડ ઇટ્સ ન્યૂ બોર્ન ચિક્સ. અને તેમનું નવું આવનારું બાળક એટલે કે પક્ષી બીજું. ઇટ સપ્લાયસ ફૂડ ટુ ધ મધર એન્ડ ચિક્સ. મેલ છે બહાર રહીને પોતાની પત્ની અને પોતાનું બાળક આવનારું એટલે બધાને શું કરે છે, પોતાનો તેમનો ખોરાક પૂરો પાડે છે એકલો. શુભાંગી સેઝ વોટ અ કેરિંગ ડુડે. કે છે આ મેલ છે પોતાની પત્નીનું કેટલું બધું ધ્યાન રાખે છે. દેવાંગી સેઝ સચ અ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક ટુ ફીડ ધ હોલ ફેમિલી. કોઈ એક માણસ દ્વારા આખા ફેમિલીનું ભરણ પોષણ કરવું એ ખૂબ જ અઘરી વસ્તુ છે. ફોર ધ હોલ ડે ઇટ હેઝ ટુ કલેક્ટ ફૂડ. તેના માટે તેને આખો દિવસ માત્ર ખોરાક જ એકત્રિત કરવાનો છે. ફોર ઇટ્સ કેરિંગ બિહેવિયર ફોર ફિમેલ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બહુ ગેલો ઇન સમ એરિયાઝ ઓફ અવર સ્ટેટ. આ ગુજરાતી શબ્દ છે બહુ ગેલો. આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં જ કેટલાક વિસ્તારોમાં આ પક્ષીને છે ને બહુ ગેલો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પક્ષી ઉપરથી જે લોકોએ જાણ્યું છે. અને બહુ ગેલો કહેવાનો એનો અર્થ એ છે કે જે પુરુષ છે પોતાની પત્નીનું વધારે પડતું ધ્યાન રાખે અને વધારે એની ટેક કેર કરે છે, ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે મેલને જ કે બહુ ગેલો છે.
For its caring behavior for female, it is called Hogelo in some areas of our state, meaning one who takes extra care of his wife. વધારે પડતી પોતાની પત્નીનું ધ્યાન રાખવું. Subhangi says, wow, that's great. My teacher also says that we should be helpful to others. કે છે મારા શિક્ષક પણ અમને શીખવાડતા હતા કે હંમેશા જીવનમાં આપણે એકબીજાને મદદ કરતા રહીશું તો વધારે સારું છે. મે આઈ આસ્ક વન મોર ક્વેશ્ચન. હું તમને એક બીજો પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું. દેવાંગી સેઝ, સ્યોર ડિયર. શુભાંગી સેઝ, વેન આઈ વિઝિટેડ માય ફ્રેન્ડ નઝમીન્સ હોમ ઇન ધ પોલો ફોરેસ્ટ. જ્યારે હું પોલો ફોરેસ્ટમાં મારી ફ્રેન્ડના ઘરે રહેવા ગઈ હતી ત્યારે મેં જોયું I saw many nests of river bird on bubble tree. ચલો બબલ ટ્રી એટલે કયું ઝાડ? રાવણનો વૃક્ષ. બરાબર, રાવણના વૃક્ષ ઉપર મેં ઘણા બધા રિવર બર્ડના માળા જોયા હતા. અને રિવર બર્ડ એટલે કયું પક્ષી? યાદ કરો મનમાં. આગળ જોશો તો તમને એનું ગુજરાતી નામ આપેલું જ છે પાઠમાં. સુગ્રી જે છે ને એને ઇંગ્લિશમાં રિવર બર્ડ કહેવામાં આવે છે. પોતાના નામ ઉપરથી જ એનું નામ પડે છે. વીવ એટલે ગૂંથવું. બરાબર, તે પક્ષી પોતાનો માળો ગૂંથીને બનાવે છે, માટે એનું નામ પડે છે રિવર બર્ડ. સો બ્યુટીફુલ. હાઉ ડુ દે બિલ્ડ ધેર નેસ્ટ. તે તેમનો માળો કઈ રીતે બનાવે છે કે આટલો સરસ હોય છે. Devangi says, look at this picture in the book. It is a weaver bird. The bird is known as sugri in Gujarati. આપણા ગુજરાતીમાં બધા સુગરી કહીશું. સુગરીનો માળો તો બધાને ખબર પડશે. રિવર બર્ડ કદાચ નહીં સમજાય તમને લોકોને. બધાય છે ને ગામડાના વિસ્તારોમાં બાવળના વૃક્ષો પર આવા ઘણા માળા જોયેલા હશે. મીનિંગ વન હુ બિલ્ડ્સ બ્યુટીફુલ હાઉસ. જે માણસ સૌથી સારામાં સારો માળો બનાવે છે ને, અથવા આપણામાં જો કોઈ સારું ઘર બનાવે ને તો પણ કહી શકાય છે એને કે સુગરીના જેવું સરસ ઘર બનાવે છે તમે. Almighty has gifted us different skills. Almighty એટલે કોણ? ભગવાન. સર્વશક્તિશાળી ભગવાન છે. ભગવાને આપણને બધાને છે ને અલગ અલગ સ્કિલ આપેલી છે. સ્કિલ ઓફ વેવિંગ ઇટ્સ નેસ્ટ. જ્યારે ભગવાને વેવર બર્ડને છે ને આ સ્કિલ આપી છે કે તારે માળો સારી રીતે બનાવવાનો. વેવર બર્ડ પ્રિફર લોંગ થ્રેડ લાઇક ગ્રાસ લીવ્સ ટુ બિલ્ડ ધેર નેસ્ટ. રિવર બર્ડ પોતાનો માળો બનાવવા માટે લાંબી ઘાસની જે તણકલા જેવી વસ્તુઓ છે એનો ઉપયોગ કરીને માળો બનાવે છે. શુભાંગી સેઝ, દીદી, હુ બિલ્ડ્સ ધ નેસ્ટ, ધ મેલ બર્ડ ઓર ધ ફિમેલ બર્ડ. કે છે હવે મને એ સમજાવો કે મેલ અને ફિમેલ એ બંને પક્ષીઓ છે તો માળો કોણ બનાવે છે એમાંથી? તો દેવાંગી સેઝ, મેલ રિવર બર્ડ બિલ્ડ્સ નેસ્ટ. ટ્રિપલ્સમાં યાદ રાખજો, મેલ છે ને એ જ માળો બનાવે છે હંમેશા. It takes nearly 18 days to complete nest building. તેને એક માળો બનાવતા કેટલા દિવસ લાગે છે? 18 દિવસ લાગે છે. When the nest is half completed. પાછો આખો માળો નથી બનાવવાનો, એને માળો બનાવીને અડધો બનાવીને ઊભું રહેવાનું. અને ત્યાર પછી એક સોંગ ગાય છે. The male invites female for pairing by its songs. પોતાના માળામાં રહેવા માટે એક ગીત ગાઈને કોઈ ફિમેલને ઇન્વાઇટ કરે છે. ઇફ સી એક્સેપ્ટ ધ નેસ્ટ. માની લો કે કોઈ ફિમેલ છે સ્વીકારી લે એની વાત એના માળામાં રહેવા માટે. બોથ ઓફ ધેમ ફિનિશ ધ નેસ્ટ. તો બંને જણા ભેગા થઈને અધૂરો માળો પૂરો કરે છે. ઇફ સી ડઝન્ટ. અને જો એ ના પાડે તો ધ નેસ્ટ ઇઝ એબન્ડન. એબન્ડન એટલે અધૂરો માળો. એમને એમ જંગલ કે જે વિસ્તાર એમને છોડી દેવામાં આવે છે. કોઈ પૂરો નથી કરતો. પૂરો કરે તો એકલો તો રહેવાનો નથી માળામાં, અને એની સાથે કોઈ ફિમેલ તૈયાર નથી, માટે એ માળાને ત્યાં છોડી દે છે. મેલને આવા ઘણા બધા જિંદગીમાં માળા બનાવવાના હોય છે. જ્યાં સુધી કોઈ ફિમેલ તૈયાર ના થાય ત્યાં સુધી એ સતત માળા બનાવવાનું કામ ચાલુ રાખે છે. એમની એક સિઝન હોય છે માળા બનાવવાની. એ સિઝનમાં Subhangi says then it must be very difficult for the male to build more than one nest. જ્યારે મેલ છે એના માટે તો આ વસ્તુ ખૂબ જ અઘરી છે કે જીવનમાં એક કરતાં પણ ઘણા બધા માળા બનાવવાના છે. Subhangi says yes, absolutely right. કે છે તું એકદમ સાચી છે. A male often makes many nests during nesting season. જ્યારે માળા બનાવવાની જે ઋતુ એમના માટે આવે છે ત્યારે એ ઋતુમાં એ પોતે ઘણા બધા માળા બનાવે છે. દેવાંગી,
Sorry, Subhangi says, poor boy, I remember the thing. I saw some incomplete nests also. કે છે મને યાદ આવે છે મેં ઘણા બધા અધૂરા માળા પણ જોયેલા છે. Devangi says, Subhangi, the birds are not only our friends, but they are also helping many ways. પક્ષીઓ આપણા એકલા મિત્રો જ નથી, પણ સીધી રીતે નહીં પણ આડકતરી રીતે પણ તેઓ આપણને કોઈ ને કોઈ મદદ કરતા હોય છે. યુ નો ધ વલ્ચર, તમે વલ્ચરને જાણો છો, ઓળખો છો? કોણ છે વલ્ચર? આ કયું પક્ષી છે પણ? યાદ કરી લો, કારણ કે ઘણા બધા પક્ષીઓ છે, તો વલ્ચર એટલે કયું પક્ષી? ગીધ, બરાબર છે. જનરલી પીપલ ડુ નોટ લાઈક વલ્ચર્સ. સામાન્ય રીતે જોઈએ ને તો માણસોને વલ્ચર જોવું ગમતું નથી. એઝ દે ઇટ કાર્કેસીસ ઓર ડેડ એનિમલ્સ, કારણ કે તે ગંદકી અને મરી ગયેલા પ્રાણીઓને પક્ષીઓને ખાઈ જાય છે. બટ દે આર કોલ્ડ સ્ક્વેન્જર્સ, માટે તેને સ્ક્વેન્જર્સના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. સ્ક્વેન્જર્સ એટલે સફાઈ કામદાર. એઝ દે ક્લીન અવર સરાઉન્ડિંગ બાય ઇટિંગ ધ રોટન બોડી, કારણ કે તે આપણી આજુબાજુની વાતાવરણમાં રહેલા ગંદકી ફેલાવતા મૃત્યુ પામેલા મરેલા જે છે એ બધાને પોતે ખાઈ જાય છે પોતાના ખોરાક તરીકે. ઓબ્ઝર્વ ઇટ્સ બીક ઇન ધ પિક્ચર, આ ચિત્રમાં તમે તેની ચાંચ જુઓ. ઇટ ઇઝ ડિઝાઇન ટુ ક્લિયર ધ પ્લેસ ફ્રોમ ડેડ બોડીઝ, કોઈ પણ મરેલા પ્રાણીની ચામડી ચીરીને અંદરથી માંસ બહાર કાઢવું, એટલી બધી અણીદાર તેમની ચાંચ હોય છે. Subhangi says, yes, the curve of the beak is very sharp. કે સાચી વાત છે, એની ચાંચનો જે વળાંક છે એ ખૂબ જ અણીવાળો હોય છે. દીદી, I have not seen any vultures soaring in the sky for last so many months. પછી ઘણા સમયથી હું આકાશમાં જોઉં છું, કેટલાય મહિનાથી મને કોઈ વલ્ચર જોવા નથી મળતા. વોટ ઇઝ ધ રીઝન, એનું રીઝન શું છે? Devangi says, at present people use medicine to cure sick cattle. કેટલ એટલે ઢોર ઢાંખર, તેમના ઢોર ઢાંખર ગાય ભેંસ કંઈ પણ બીમાર પડે ને તો એના માટે એમના માલિક છે એમને શું કરે છે, દવા કરાવે છે અને એમને અલગ અલગ દવા આપવામાં આવે છે. વેન ધેટ કેટલ ડાઈસ, અને માની લો કે કોઈ રોગ થયો હોય અને આ એનિમલ મૃત્યુ પામે દવા લેવા છતાં પણ, વલ્ચર ઇટ્સ ઇટ્સ બોડી, ત્યારે વલ્ચર એનું શરીરનો ભાગ ખાતો હોય છે. ટેક્લોફેનિસ ઇઝ વેરી હાર્મફુલ ફોર ધ વલ્ચર, જે દવાવાળું માંસ કે હોય ને એ વસ્તુ વલ્ચર માટે બહુ જ ખતરનાક છે, નુકસાનકારક છે. આફ્ટર ઇટિંગ સચ પ્લેસ ઇઝ ઇટ સ્લોલી ડાઈઝ વિધિન અ ફ્યુ ડેઝ, જેના કારણે થોડાક જ દિવસમાં આ વલ્ચર પણ મૃત્યુ પામે છે, કારણ કે જે એનિમલને રોગ થયો હતો ને એ પોતાના શરીરમાં જાય છે. નિયરલી 97% ઓફ વલ્ચર પોપ્યુલેશન ઇઝ લોસ્ટ, જેના કારણે દુનિયામાંથી ગણી 97% વલ્ચરની વસ્તી છે ને ઓછી થઈ ગઈ છે, નાશ પામી છે. અહીંયાથી બીજું પક્ષી ચાલુ થાય છે એ પહેલાં આપણે આના વિશે જ જોઈએ છે. અહીંયા જેટલું ચાલે છે એ વાંચીએ છીએ એકવાર. વાંચો તો. Devangi, its habitat is both in wild as well as urban areas, especially large trees. Subhangi, it is big and big is quite strange, is not? Devangi, yes dear, its big or bill has an extra portion like a horn, and that's why it is called hornbill. One more interesting thing is that it nests in hollows of tall trees. The female enters the nest hollow and seals it by the using mute pellets supplied by the male. The male takes care of the female and its newborn chicks. It supplied food to the mother and chicks. Subhangi, what's scaring you? Devangi, such a difficult task to feed the whole family for the whole day. It has બેસી જવું છે, થોડુંક ધીમે અને એ રીતે વાંચો.
It has collect food for its caring behavior for female. It is called Bahu Gelo in some areas of our state. Meaning one who takes extra care of his wife. Shubhati, wow, that is great mindset. Also says that we should be helpful to others. May I ask one more question? Sure, here. Shubhati. When I visited my friend Nazir's home in the Polo Forest, I saw many nests of weaver birds on the whole trees. So beautiful. How do they build their nest? Devaki, look at this picture in the book. It is weaver bird. The bird is known as Sudri in Gujarati meaning. One who builds beauty house, Almighty बेटा, Almighty असर. Almighty has gifted us different skills, and they were gifted with the skill of weaving its nest. Weaver birds prefer long thread-like threads live to build their nest. Shubhangi, Didi, who builds a nest, the male bird or female bird? Devaki, male weaver bird build nest. It takes nearly 80 days to complete nest building. When the nest is half complete, the male invites its female for pairing by its song. If she accepts the nest, both of them finish the nest. If she doesn't, the nest Is abandoned. That's it. Shubhangi, Devaki. Shubhangi, then it must be very difficult for the male to build more than one nest. Devaki, you are absolutely right. A male often makes many nests during nesting season. Shubhangi, good boy. I remember Didi I showed self-incompleted nest also. Devaki, Shubhangi, the birds are not only our friends but they also help us in many ways. You know the vulture. Generally people do not like vultures as they eat carcasses of dead animals, but they are called Avengers. scavengers as they clean our surrounding by eating the total dead bodies. Observe its back in the picture. It is designed to tear the flesh from dead bodies. So that is it. Yes, the flavor of the break is very sharp meat. I have not seen any vultures soaring in the sky for last so many months. What is the reason? Devangi, at the present, people use a medicine to curse skin plague. When they are clad with vultures, it is a its body. Its fluorescence is very harmful for the vulture. After eating such place it slow death within a few days. Nearly 97% vultures people it is lost. Shubhangi, it simply means that the human beings are very selfish. We do not care of other living beings on the earth. We are not doing anything to save the bird. How can you be helping the bird? બેસી જાઓ. જો આજે આપણે બે પક્ષીઓ વિશે વાત કરી,
જેમ કે એક છે સુગરી વિશે અને બીજું છે વલ્ચર. આ પાઠમાંથી આપણે ટ્રુ ફોલ્સ પણ આવી શકે છે, ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ પણ આવી શકે છે. એ તમે તમારી રીતે તૈયારી કરતા જજો એક્ઝામને અનુરૂપ. અને આના પછીનું જે છે પક્ષીનું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું.